ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवीया तस्यै वाचे नमो नमः। अधः पूर्णं जगत्प्राणान् संस्कृतं संस्कृतिं गुरुं कृषिकं सैनिकं गाञ्च वन्दे भारतमातरम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्कृतोऽहं पूर्वम् अस्माभिः प्रथमा विभक्तेः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं यथा परिणमते इति दृष्टम्। इदानीम् अत्र रथम् इति द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः दृश्यते। सारथिः इति तु वर्तते एव। सारथिः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अत्र सारथिः रथं नयति। सारथिः रथं नयति। कः रथं नयति? सारथिः रथं नयति। सारथिः किं नयति? रथं नयति। इदानीं प्रश्नः, भवन्तः अपि लिखन्तु। अत्र रिक्तं स्थानमस्ति। इदं शब्दस्य रूपम् अत्र सारथिः इत्यस्य विशेषणेन दातव्यम्। इदम् इत्यस्य अत्र सारथिः इति अकारान्तः पुल्लिङ्गः, इकारान्तः पुल्लिङ्गः सारथिशब्दः। अस्य इदं शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपं तत्र रिक्तस्थाने पूरणीयं भवति। सारथिः रथं नयति। किं भवति? अयं सारथिः रथं नयति। अयं सारथिः किं नयति? रथं नयति। नयति इत्युक्ते कोण्डोयुत्ताने। अत्र रथम् इत्यस्ति। बहुवचनं यदि स्यात् अयं सारथिः बहूनि रथानि भवन्ति तदा किं भवति? नयति वा नयन्ति वा? कुतः नयति? नयन्ति न कुतः? अत्र क्रियायाः कर्ता एक एव। कर्म यदा बहूनि कर्म वस्तूनि बहु भवन्ति चेदपि तत्र कर्तृणः कर्तुः आख्यातत्वम् अत्र क्रियायां द्योतते इति कारणतः नयति। सारथयः रथानि किं भवति? सारथयः रथानि नयति वा नयतः वा नयन्ति वा? कुतः? कविः कवि कवयः। सारथिः सारथी सारथयः। अयम् इत्यस्य इमे सारथयः रथानि नयन्ति। अवगतं वा? इमे सारथयः रथानि नयन्ति। अत्र रथमिति एकवचने अस्ति। सारथिः रथं नयति, समीचीनं। परन्तु बहुवचने इमे सारथयः रथं नयन्ति। इदानीं द्विवचने यदि स्यात् तर्हि किं भवति? लिखन्तु। इमौ सारथी इकारान्तः खलु? सारथी रथे रथं रथे नयतः। समीचीनम्। इमौ सारथी रथे नयतः। अवगतं वा?
कपयः फलं खादन्ति कपयः फलं खादन्ति बहूनि वर्तन्ते तदा कपयः फलानि खादन्ति कश्चन एक एव अस्ति तदा कपिः फलं खादति अत्र इदं शब्दस्य पुल्लिङ्गः अयं कपिः फलं खादति द्विवचने इमौ कपी कविः कवी कपिः कपी फले खादतः यतोहि फलं खादतः इत्यपि भवति एकमेव फलं विभागीकृत्य खादन्ति इति परन्तु वृक्षे अस्ति बहु अस्ति एकं फलम् एषः कपिः खादति एकं फलम् अन्यः कपिः खादति अस्तु इदानीं इदं शब्दः मास्तु एतत् शब्दे कथं स्यात् पुल्लिङ्गे एषः कपिः फलं खादति बहुवचने एषाः वा एषः एतौ एते कपयः फलं खादन्ति फलानि खादन्ति अत्र फलम् इत्यस्य प्रश्नः फलं एते कपयः किं खादन्ति कपयः इत्यस्य प्रश्नः के फलं खादन्ति के फलं खादन्ति कपयः फलं खादन्ति अग्रे सरामः हरिः गृहं गच्छति हरिः गृहं गच्छति तत्र उभौ भवतः हरि गृहं गच्छतः हरि गृहं गच्छतः बहुवचनं हरयः गृहं गच्छन्ति हरयः गृहं गच्छन्ति इदानीं तच्छब्दस्य प्रयोगः हरिः एकवचने तच्छब्दस्य प्रयोगः तत् एतत् शब्दः तच्छब्दस्य सः हरिः गृहं गच्छति उभौ तौ हरि गृहं गच्छतः बहुवचने हरयः हरिणः इति तु एकवचनं हरिणः इति मृगः हरयः गृहं गच्छन्ति अस्तु इदानीम् एतत् शब्दस्य द्विवचने अस्तु इदानीं प्रथमं बालौ जलम् आनयतः बालौ जलम् आनयतः ಇದರ ಏತತ್ ಶಬ್ದದ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏತತ್ ಶಬ್ದದ ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ದ್ವಿವಚನ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ದ್ವಿವಚನ ಏತೌ ಬಾಲೌ ಜಲಂ ಆನಯತಃ ಇದಂ ಶಬ್ದದ್ದಾದ್ರೆ इमौ बालौ जलम आनयतः तच्छब्दाद्रे तौ बालौ जलम आनयतः एकवचनदल्ली ಈಗ अयं बालः जलम आनयति अयं बालः जलम आनयति बहुवचन ते बालाः जलम आनयन्ति एतत् शब्दद्दु बहुवचन बहुवचन
एते बालाः एते बालाः जलम् आनयतः जलम् इत्यस्य प्रश्नः बालो एतौ बालौ किम् आनयतः एतौ बालौ किम् आनयतः ಈಗ ಬಾಲೌ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ एतौ कः कौ कौ जलम् आनयतः ಕೌ ಜಲಂ ಆನಯತ ಏತೌ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಆಗ ಕೌ ಜಲಂ ಆನಯತಃ ಕೌ ಜಲಂ ಆನಯತಃ ಅಶ್ವಾಹ ತೃಣಂ ಚರತಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಇದೆಯಾ चरति इत्युक्ते श्वाः तृणं चरन्ति ಚರಂತಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಹ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಶ್ವಹ ತೃಣಂ ಚರತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಅಳಿಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಶ್ವಹ ತೃಣಂ ಚರತಿ ದ್ವಿವಚನೆ अश्वौ तृणं चरतः ಚರತಃ ಬಹುವಚನ अश्वाः तृणं चरन्ति ಚರಂತಿ ಇದಂ ಶಬ್ದ अयम् अश्वः तृणं चरति ಏತತ್ ಶಬ್ದ एषः अश्वः तृणं चरति ತತ್ ಶಬ್ದ सः अश्वः तृणं चरति ಚರತಿ ಬಹುವಚನ ಏತತ್ ಶಬ್ದ एते अश्वाः तृणं चरन्ति ಚರಂತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏತೆ ಅಶ್ವಾಹ ತೃಣಂ ಚರಂತಿ ತತ್ ಶಬ್ದ ಬಹುವಚನ ते अश्वाः ते अश्वाः तृणं चरतः चरन्ति नृपतयः अश्वान् आरोहन्ति नृपतयः अश्वान् आरोहन्ति ಏನರ್ಥ ರಾಜರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಆರೋಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಏರುತ್ತಾರೆ ಆರೋಹಂತಿ ಏಕವಚನ ನೃಪಃ ನೃಪತಿಃ नृप इत्यस्य नृपाः भवति नृपति इत्यस्य नृपतयः भवति नृपति ಅಂದ್ರೆ ನೃಪತಿ ನರರಿಗೆ ಪತಿ ನೃಪ ಅಂದ್ರೆ ನರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವ ನೃಪತಿ ಅಶ್ವಾನ್ ಆರೋಹತಿ ನೃಪತಿ ಅಶ್ವಾನ್ ಅಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಶ್ವಂ ನೃಪತಿ ಅಶ್ವಂ ಆರೋಹತಿ ಇಬ್ಬರಾದ್ರೆ ನೃಪತಿ ಅಶ್ವೌ ಆರೋಹತಃ ಸಮೀಚೀನಂ ನೃಪತಿ ಅಶ್ವೌ ಆರೋಹತಃ ದ್ವಿವಚನಕ್ಕೆ ಏತತ್ ಶಬ್ದ ತತ್ ಶಬ್ದ ಬಹುವಚನ ಸಮೀಚೀನಂ ಅಹಂ ಫಲಾನಿ ಖಾದಾಮಿ ಅಹಂ ಫಲಾನಿ ಖಾದಾಮಿ ಇದು ಫಲಾನಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಃ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಾ ಈಗ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಹಂ ಫಲಂ ಖಾದಾಮಿ ನನಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ತ್ವಂ ಕಿಂ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಖಾದಸಿ ಅಹಂ ಫಲಾನಿ ಖಾದಾಮಿ ಬಹುವಚನ ಇದ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾನಿ ಖಾದಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ. ಕಿಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈಗ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬಂತು, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ತಿಂತೇನೆ ನಾನು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ವಾಚ್ಯವಾದ ಯಾವುದು ಶಬ್ದ, ಆವಾಗ ನಾನು ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆಗ ಕಹ ಖಾದಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಭವಾನ್ ಕಮ್ ಖಾದತಿ, ಯಾರನ್ನು ತಿಂತಿ? ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನಿ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಆನೇತವ್ಯಾನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾನಿ ಪುಸ್ತಕಾನಿ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಏನನ್ನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಿಮ್. ಅಹಂ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಖಾದಸಿ, ಅಹಂ ಫಲಾನಿ ಖಾದಾಮಿ. ತ್ವಂ ವೃಕ್ಷಂ ಆರೋಹಸಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ತ್ವಂ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಹಂ ಅಹಂ ಕಿಂ ಆರೋಹಾಮಿ ಕಿಂ ಆರೋಹ ತ್ವಂ ವೃಕ್ಷಂ ಆರೋಹಸಿ. ನಾನು ಏನೇರಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮರವನ್ನೇರಿದ್ದಿ. ಅವಗತಂ ವಾ? ಅತ್ರ ಪೂರ್ವಂ ಮಯಾ ಉಕ್ತಮಾಸೀತ್ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಏತಯೋಃ ಶಬ್ದಯೋಃ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಕರಣೀಯಃ ಇತಿ. ತದನಂತರಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ತತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಹಿಂದವಃ ಸರ್ವಾನ್ನ ಸಹಂತೆ. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಬಂದರು, ಸಿಖ್ಖರು ಇದ್ರು ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಜನ, ಜೂಯಿಷ್ಗಳು, ಬಹಳ ಜನ, ಎಲ್ಲ ಮತದವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾಗ ಈ ದೇಶ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೂ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ, ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸಹಿಸಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲೂ ಮೈದಾನ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ದಾನ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನ್, ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಹಿಂದವಃ ಕಾನ್ ಸಹಂತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಸಹಂತೆ. ತ್ವಂ ಕಿಂ ಆರೋಹಸಿ? ಅಹಂ ವೃಕ್ಷಂ ಆರೋಹಾಮಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಚೀಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತ್ವಂ ಕಿಂ ಖಾದಸಿ? ಫಲಾನಿ ಖಾದಾಮಿ. ಸಹತೆ ಸಹೇತೆ ಸಹಂತೆ. ಸಹತೆ ಆತ್ಮನೇಪದಿ. ಸಹತೆ ಸಹೇತೆ ಸಹಂತೆ. ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದವಃ. ಸಿಂಧು ನದ್ಯಾಃ ನಾಗರಿಕತಾ ಯತ್ರ ವರ್ತತೆ ತೇ ಸರ್ವೇ ಹಿಂದವಃ. ಸಕಾರಸ್ಯ ಹಕಾರ ಪ್ರಯೋಗೇನ ತಥಾ ಅಭೂತ್. ಇದ ಸಪ್ತ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಹಪ್ತ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಇದಾನಿಂ ತುಳುಭಾಷಾಯಾಮಪಿ ಕೇಚನ ಸ್ವೈಪುಣ ಇತಿ ಕಥಯಂತಿ, ಕೇಚನ ಹೊಯ್ಪುಣ ಇತಿ ಕಥಯಂತಿ ಖಲು. ತಥೈವ ಸಕಾರಸ್ಯ ಹಕಾರ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕುತ್ರಾಪಿ ಅಸ್ಮಾಭಿರಪಿ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. ತಥಾ ಸ್ವೈಪುಣ ಒಗೆಯುವುದು, ಹೊಯ್ಪುಣ ಒಗೆಯುವುದು, ಉಭಯತಃ ಅಪಿ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. ತಥೈವ ಸಿಂಧು ಹಿಂದೂ ಇತ್ಯಭವತ್. ಕಿಂ ಚಿಂತಯತಿ? ಇದಾನಿಂ ಅಹಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ. ಅಹಂ ಆವಾಂ ವಯಂ. ಲಿಖಂತು. ಸರ್ವೇಪಿ ಏಕವಾರಂ ಲಿಖಂತು. ಅಹಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಪ್ತ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಣಿ ಲಿಖಂತು. ತತ್ರೈವ ಕಾಮೆಂಟ್ मध्ये ಲಿಖಂತು. ಏಕವಾರಂ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಭವತಿ ಇತಿ ಕಾರಣತಃ ಅಹಂ ಆವಾಂ ವಯಂ. ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ, ಎರಡೆರಡು ನೈವ ತತ್ ಅವಶ್ಯಕಂ. ಯತೋಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಮಾಮ್ ಇತಿ ಕಥಯಂತಿ, ಕ್ವಚಿತ್ ಮಾ ಇತಿ ಕಥಯಂತಿ, ಕ್ವಚಿತ್ ಮಮ ಇತಿ ಕಥಯಂತಿ, ಕ್ವಚಿತ್ ಮೇ ಇತಿ ಕಥಯಂತಿ. ತದ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಭವತಿ. ಅಹಂ ಆವಾಂ ವಯಂ. ಅಹಂ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಆವಾಂ ನಾವಿಬ್ಬರು, ವಯಂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅದು ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ರೂಪ. ಅದು ತ್ರಿಲಿಂಗಕಃ, ಮೂರೂ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಸ್ಮತ್. ಅಹಂ ಆವಾಂ ವಯಂ, ಮಾಂ ಮಾ, ಆವಾಂ ನೌ, ಅಸ್ಮಾನ್ನಃ. ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರೇಖೆ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪುಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಷ್ಟು, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಏತಯೋಃ ಶಬ್ದಯೋಃ ಪ್ರಯೋಗೇನ ವಿನಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂಭಾಷಣಂ ಸರ್ವದಾ ಅಪೂರ್ಣಮೇವ ಭವತಿ. ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು. ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಇದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು, ನೀವು, ನಾನು, ನೀನು ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳುವಾಗ ಆವು ಈವಿನ, ನಾವು ನೀವಿಗೆ, ಆನುತ ನಾದ ತನನನ, ನಾನು ನೀನಿನ, ಈ ನೀ ನಾನಿಗೆ ಬೇನೆ ಏನು ಜಾಣಿನ, ಚಾರು ತಂತ್ರಿಯ ಚರಣ ಚರಣದ ಘನ ಘನಿತ ಚತುರಸ್ವನ, ಹತವೋ ಹಿತವೋ ಆ ಅನಾಹತ ಇತಿಗೆ ಮಿತಿ ಇತಿ ನನನನ. ನಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಆವು ಈವು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀವು ನಕಾರ ಹೋದರೆ ಆವು ಅಂದರೆ ಹಸು, ಈವು ಅಂದರೆ ಕರು ಹಾಕೋದು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅದರ ನಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದರೆ
ಹಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರುವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಸು ಎಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನೀನು ಅಥವಾ ನಾವು ನೀವು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಹೋದರೆ ಆವು ಈವತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಂ, ಆವಾಂ, ವಯಂ, ಮಾಂ, ಮಾ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿರುವುದು. ಮಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಿದೆ, ಮಾಸ್ತು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡುವಾಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಾಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥವೋ ಮಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಆವಾಂ ನೌ ಅಸ್ಮಾನ್ನಃ ಮಯಾ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಮಹ್ಯಂ ಮೇ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ನೌ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ನಃ ಮತ್ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ಮತ್ ಮಮ ಮೇ ಆವಯೋಃ ನೌ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಃ ಮಯಿ ಆವಯೋಃ ಅಸ್ಮಾಸು. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋಣವಾ? ಅಹಂ ಆವಾಂ ವಯಂ. ಆವಾಂ ವಯಂ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಅಹಂ ಆವಾಂ ವಯಂ. ಮಾಂ ಮಾ ಆವಾಂ ನೌ ಅಸ್ಮಾನ್ನಃ. ಮಾಂ ಮಾ ಆವಾಂ ನೌ ಅಸ್ಮಾನ್ನಃ. ಮಾಂ ಮಾ ಆವಾಂ ನೌ ಅಸ್ಮಾನ್ನಃ ಮಯಾ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಮಯಾ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ. ಮಯಾ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ. ಮಹ್ಯಂ ಮೇ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ನೌ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ನಃ. ಮಹ್ಯಂ ಮೇ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ನೌ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ನಃ. ಮಹ್ಯಂ ಮೇ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ನೌ ಅಸ್ಮಾಭ್ಯಂ ನಃ. ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ನಃ. ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ನಃ. ಮತ್ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ಮತ್. ಮತ್ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ಮತ್. ಮತ್ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ಮತ್. ಮಮ ಮೇ ಆವಯೋಃ ನೌ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಃ. ಮಮ ಮೇ ಆವಯೋಃ ನೌ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಃ. ಮಮ ಮೇ ಆವಯೋಃ ನೌ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಃ. ಮಯಿ ಆವಯೋಃ ಅಸ್ಮಾಸು. ಮಹಿ ಆವಯೋಃ ಅಸ್ಮಾಸು. ಮಹಿ ಆವಯೋಃ ಅಸ್ಮಾಸು. ಸರಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದರೂ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇ ನಾನು ಅಂತ ಯಾರೂ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೇ ನೀನು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆದರೂ ಅದು ಹಾಗೆ ರೇ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭೋ, ರೇ, ಅಘೋ, ಅಭೋ, ಅಂಘೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 7 ವಿಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ತ್ವಂ ಯುವಾಂ ಯೂಯಂ ಈ ಶಬ್ದದ ಉಳಿದ ರೂಪಗಳನ್ನು, ಆದರೆ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ತ್ವಂ ಯುವಾಂ ಯೂಯಂ ಇದರ ಉಳಿದ ರೂಪ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯುಷ್ಮತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ. ಆ ಯುಷ್ಮತ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 7 ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ವಹತಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಏಕವಚನ, ಒಂದು ದ್ವಿವಚನ, ಒಂದು ವಹತಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ. ವಹತಿ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಹತಿ. ನಾನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕಃ ಛಾತ್ರಂ ಅನ್ನು ಪುಸ್ತಕಂ ವಹತಿ. ಶಿಕ್ಷಕಃ ಛಾತ್ರಂ ಪುಸ್ತಕಂ ವಹತಿ. ಶಿಕ್ಷಕನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಹಂ ಲೇಖನೀಂ ವಹತಿ. ಅಹಂ ಲೇಖನೀಂ ಲೇಖನೀಂ ವಹತಿ. ವಹತಿ. ಅಹಂ ವಹಾಮಿ. ಅಹಂ ಲೇಖನೀಂ ವಹಾಮಿ. ಮಾತಃ ಫಲಾನಿ ವಹಾಮಿ. ಮಾತಃ ಮಾತಃ ಇತಿ ಭವತಿ ವಾ? ಮಾತಾ ಮಾತಾ ಫಲಾನಿ ವಹಾಮಿ. ಮಾತಾ ಫಲಾಹ ಅದು ಸರಿ. ಫಲಾನಿ ಫ ಇತಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಫ ಫಲಾನಿ ಫ ಇತಿ ಫೂಲಿಶ್ ವದಂತಿ ವದತಿ. ಮಾತಾ ಫಲಾನಿ ವಹಾಮಿ. ಏಕಾ एव वहति खलु? तर्हि कथं भवति? माता फलानि फलानि अस्तु वहति. स्त्रीलिङ्गं वा भवतु पुल्लिङ्गं वा भवतु वहति इत्यस्य व्यत्यासः नास्ति. माता वहति, शिक्षकः वहति, श्वानः श्वा वहति, किमपि भवतु तत्र वहति. ವಹತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲಿಂಗಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದೇ ಥರನೇ. ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಗ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾತರೌ ಫಲಾನಿ ವಹತಃ. ಶಿಕ್ಷಕವು ಪುಸ್ತಕಾನಿ ವಹತಃ. ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಈಗ ಆನಯತಿ ದ್ವಿವಚನದ ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ನವನೀತಂ ಆನಯತಃ. ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ನವನೀತಂ ಆನಯತಃ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರೀರಿ. ತರುವುದು ಆನಯತಿ. ಪಸ್ವಂಬರ್ಪುಣ. ಸಮೀಚೀನಂ. लड्डुकम् आनयतः. आवां बहु बृहद् वर्तते वा लड्डुकम्? आवां लड्डुकम् आनयतः. आनयतः इति भवति वा? आवाम् समीचीनम्. आवां तिरुपति प्राचीनं लड्डुकं भवति, बहु बृहद् वर्तते. तत्र बृहद् लड्डुकम् उभावपि वहतः. अतः आवां लड्डुकम् आनयावः. ನಾವಿಬ್ಬರು ಲಡ್ಡನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತೇವೆ. ಅಗ್ರೆ ವದತು. ಬಾಲೆ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಆನಯತಃ. ಸಮೀಚೀನಂ. ಬಾಲೆ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಆನಯತಃ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೂಗಳನ್ನು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೂವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾನಿಂ ರಕ್ಷತಿ ಬಹುವಚನ. ರಕ್ಷತಿ ಏನರ್ಥ? ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೈನಿಕಾಃ ಸೀಮಾ ಪ್ರದೇಶೆ ರಕ್ಷಂತಿ. ರಾಜ ರಾಜಾ ಇತಿ ಏಕವಚನಂ ಅಭೂತ್. ಬಹು ರಾಜಾನಃ ಜನಾನ್ ರಕ್ಷಂತಿ. ರಾಜಾನಃ ಜನಾನ್ ರಕ್ಷಂತಿ. ರಾಜಾನಃ ಜನಾನ್ ರಕ್ಷಂತಿ. ರಾಜಾನಃ ಇತಿ ರಾಜಾ ರಾಜಾನೌ ರಾಜಾನಃ. ಅಗ್ರೆ ತಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗः ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಪಶ್ಯಾಮः. ಇದಾनीं ಸ್ಮರತು. ರಾಜಾ ರಾಜಾನೌ ರಾಜಾನಃ. ರಾಜः ರಾಜೌ ರಾಜಾः इति न भवति. राट् राजौ राजः इति भवति. राट् राजौ राजः. राजः इति बहुवचनं तत्र. तथा यदि वदति राजः इति ज्ञात्वा तर्हि समीचीनं. परन्तु राजः इति एकवचने इति चिन्तयति असमीचीनं. राट् राजौ राजः इत्यत्र राजः जनान् रक्षन्ति. समीचीनं. पश्यति द्विवचनं. स्त्रीलिङ्गे. स्त्रीलिङ्गे. सीता ऊर्मिळे. रामलक्ष्मणौ पश्यतः. सीता ऊर्मिळे रामलक्ष्मणौ पश्यतः. समीचीनं. सीता ऊर्मिळे रामलक्ष्मणौ पश्यतः. रुक्मिणी सत्यभामे कृष्णं. कृष्णौ कथं वर्तते? कृष्णौ इति रूपद्वयं स्यात् तर्हि, परन्तु अत्र कृष्णं पश्यतः. रुक्मिणी सत्यभामे श्रीभू सहितः खलु कृष्णः. अतः रुक्मिणी सत्यभामे कृष्णं पश्यतः. समीचीनं. चरति बहुवचनं. चरति इति भोजनं. तत्र तद् भोजनमेव. ಸಂಚರಣಂ ಇತಿ ತು ಸಂಚಾರ. ಸಂಚಾರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚರಣ, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋದು. ಈಗ ನಾಯಿ ತುಂಬ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಗೆ ಓಡಾಡೋದು? ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಚರಣ. ಚರ ಗತಿ ಭಕ್ಷಣ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ಭಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿನ ಗತಿ ಅದು ಚರಣ. ಬಹುವಚನ.
सिंहाः वने चरन्ति प्राणिनः वने चरन्ति स्त्रीलिङ्गे वा पुल्लिङ्गे वा बाला श्वानः नगरं नगरेण चरन् नगरेण नगरेण इति भवति वा नगरं नगरं चरन् चरन्ति श्वानः इति बहुवचनं श्वानो श्वानः श्वाನಃ ನಗರಂ ಚರಂತಿ ನಾಯಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಓಡಾಡುತ್ತದೆ मार्जालाः अग्निस्पर्शेः कारणात् इतस्ततः चरन्ति ಚರಂತಿ ಮಾರ್ಜಾಲಾः ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶಕಾರಣತಃ ಇತಸ್ತತಃ ಚರಂತಿ परन्तु चरन्ति इति तु भक्षणार्थं यदा गमनं तदैव भवति संचार केवलं संचारः इत्यर्थे न भवति तदा धावन्ति न चरन्ति स्मरति एकवचनं गोपिकास्त्रियः स्मरन्ति एकवचने पुल्लिङ्गे वा स्यात् अहं कृष्णं स्मरामि कुचेलः कृष्णं सदा स्मरति स्म सीता रामं स्मरति समीचीनम् अशोकवने यदा आसीत् सा तदा सर्वदा रामं सर्वदापि तत्रापि रामस्मरणं सा न त्यक्तवती अतः सीता सदा रामं स्मरति उत्कोचग्राही उत्कोचग्राही इति उत्कोचः इत्युक्ते ब्रैब् ಯಾರತ್ರಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಥರ ಲಂಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಕಶ್ಚನ ಮಾಂತ್ರಿಕಃ ಆಸೀತ್ ಸಹ ಮಾಂತ್ರಿಕಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ ಸಹ देवी उपासकः आसीत् सम्यक् भजति स्म देवीम् अतः इति सर्वेपि तथा जानन्ति स्म सः सर्वदा पूजां करोति स्म सिद्धिः अभूद्वा न वा इति जनाः न अजानन् राज्ञः समीपे आगच्छति सः आगत्य अहं यं कमपि जनं पश्यामि तस्य पूर्ववृत्तान्तं सम्यक् जानामि इति राज्ञः विषये किञ्चन विषयं सः कथयति कञ्चन विषयं कथयति तदा राजा तुष्टः तृप्तिः अजायत तस्मै एतस्य उपयोगः न्यायस्थाने उचितं भवेत् इति कृत्वा सः न्यायस्थाने तम् आदिशत् अत्रैव जनानां न्यायनिर्णयं कर्तुम् अत्र उपाविश इति सः तथैव अकरोत् धर्मस्थाने उपविश्य सर्वेषां जनानां न्यायनिर्णयं कर्तुं तत्र उपाविष्टः बहूनां जनानां तत्र निर्णयः भवति स्म परन्तु जनानां तुष्टिरेव न अभवत् यतोहि यः न्यायवान् आसीत् तस्य शिक्षा भवति स्म यः अन्यायं करोति स्म सः जीवति स्म राज्ञः समीपे कश्चन आगत्य आरोपं कृतवान् सः दुष्टचरः अस्ति यः तस्य समीपे गत्वा किमपि कथयति किमपि नाणकं वा धनं वा सम्पद्वा ददाति तस्य विषये न्यायं ददाति परन्तु न सः धर्मः अधर्मः एव कृतवान् सः इति एवं वा इति बहुदिनपर्यन्तं तथैव तूष्णीम् आस राजा किमपि न उक्तवान् तस्मै कतिचित् जनानि गतानि
एकस्मिन् दिने तम् आहूतवान्, समाह्वयत्। राजा तं धर्मस्थाने स्थितं धर्माध्यक्षम् आहूतवान्। को विशेषः, किं कार्यमस्ति इति सः अपृच्छत्। नैव श्वः कश्चन मम समीपे आगत्य आरोपं कृतवान्। सः आरोपी वा न वा इति भवानेव वक्तव्यं, भवता एव वक्तव्यं भवति। नाम इदानीं न वदामि, परन्तु श्वः न्यायः भवितव्यम्, अतः नाम न कथयामि, यतोहि भवान् दृष्ट्वा एव कथयति। अतः भवते अहं श्वः न्यायनिर्णयार्थं मत्पुरतः एव सः आरोपं कृतवान्, अतः मत्पुरतः एव तस्य विषये भवान् निर्णयं करोतु। अस्तु इति उक्तवान्। एषः कश्चन गतवान् तस्य समीपे, यः आरोपं कृतवान् सः गतवान्। गत्वा अहं किमपि आरोपं कृतवान् अस्मि, तेन राजा कुप्येत्, मां भत्सयेत् अथवा शिक्षां दद्यात् मह्यम्, अतः भवान् सहस्रनाणकानि स्वीकृत्य माम् उद्धरतु इति तस्मै धनम् अदात्। सः अस्तु इत्युक्त्वा धनं स्वीकृतवान्, स्वीचकार धनम्। अन्यस्मिन् दिने यदा न्यायः निर्दिष्टः आसीत् दातव्यमिति, यद्दिनं निर्दिष्टमासीत् तस्मिन् दिने सः आगतवान्। एषः राजा कथयति, एषः आरोपं कृतवान् अस्ति, सत्यं वा असत्यं वा? असत्यं तत्, यतोहि सः असत्यमेव कथयति। सः यस्य उपरि आरोपं कृतवान् स तथा न भवेत्। नैव तत् सः किम् अवोचत् इत्युक्ते, मया एव कथा अन्यथा भाविता। सः किं कृतवान्, आम् इति वक्तव्यं, मया मिथ्यारोपं कृतमस्ति तस्य उपरि, भवान् सत्यम् इति वक्तव्यम् इति सः ह्यस्तनदिने तथा उक्तवान् आसीत्, पूर्वदिने। तस्मिन् दिने आगत्य यदा राजः अपृच्छत्, नैव तेन उक्तं यदस्ति तत् सत्यं, सः न मिथ्यारोपं कृतवान्। कस्य उपरि आरोपं कृतवान् इति जानाति वा इति पृच्छति राजा। तत्तु न जाने, परन्तु तेन यदुच्यते तत् सत्यम्। आम्, तर्हि भवन्तम् अहं कारागृहं प्रेषयामि इति सैनिकान् आह्वयति। किमर्थं? भवतः उपरि एव आरोपं कृतवान् सः, भवानेव तेन उक्तं सत्यम् इत्युक्तं, दुर्गया अवश्यं, देव्या तु अवश्यं सत्यमेव उच्यते, गच्छान्तः इति तं प्रेषयति। एवम् उत्कोचग्राही, उत्कोचः इत्युक्ते धनस्वीकरणं, लञ्चस्वीकरणम् इति कन्नडभाषायां लञ्च इत्युच्यते। उत्कोचग्राही उत्कोचेनैव गृहीतः, एवं स्वयं कारागृहस्य अन्तः जिजीव इति अस्य कथायाः विशेषः। मूर्खः सेवकः, अन्य काचित् कथा। मूर्खः, राजा एव यदा मूर्खः भवति तदा, राजा इत्युक्ते अधिकारः, यजमानः कश्चन भवति, सः यदा मूर्खः भवति तस्य सेवकः तथैव चितः भवति। कश्चन यजमानः आसीत्, सः यदा विपणिं गतवान् तदा सहायकत्वेन एकं मर्कटं स्वीकृतवान्। मर्कट इत्युक्ते कोति, कपिः, कपिं स्वीकृतवान्। सः कपिः किमपि कर्म भवता उच्यते चेत् क्रियते इति विक्रयकारेण उच्यते। सः तदा तम् आनय, एतम् आनय इत्यादिकं वदति, सः करोति स्म। गृहम् आनयति, गृहे सर्वाणि अपि कर्माणि एष एव करोति, तत्र पुनः वेतनमपि न दातव्यमस्ति, सम्भावना अपि न दातव्यमस्ति, भोजनं तावत् वरं, शयनार्थं यत्र कुत्रापि वृक्षस्य उपरि सः तिष्ठति। एवं प्रतिदिनं सः तेन कर्म कारयति स्म। एकस्मिन् दिने
सः मध्याह्नकाले निद्रां करोति। निद्राकरणसमये मर्कटं प्रति उक्तवान् आसीत्, व्यजनेन वीजयतु, यतोहि उष्णः अधिकः आसीत्, अधिकमुष्णमासीत्, अतः तदा सः कपिः वीजति स्म। मध्ये कश्चन मशकः तत्र आगत्य तस्य नासिकायाः उपरि उपविष्टः। एषः एवमेव अकरोत्। एकवारं गतः पुनः तत्रैव आगत्य उपविष्टः। एषः द्विवारं त्रिवारं चतुर्वारम् अपश्यत् कपिः। मम यजमानस्य उपरि उपविश्य किं करोति इति हस्तेन उच्चैः मुखं प्रति ताडयति। तदा तस्य नासिका पर्पटाकारं गच्छति, रक्तस्रावः। सः सधटात्कारेण उत्थाय किमभवत् इति पश्यति। तदा किमर्थं सः ताडयति सत्यं सः न जानाति, तस्मै अपि सम्यक् ताडयति। सदा कोपेन जातः तस्य मुखं सर्वं नखेन सन्दश्य दूरं धावति। एवं मूर्खः सेवकः यदा भवति तदा तस्य कार्याणि अपि तथैव तिष्ठन्ति इति तस्याः कथायाः अंशः। बधिरः यस्य श्रवणदोषः भवति तं बधिरः इति कथयन्ति। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಪ, ಕಿವುಡ, ಕೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ. ಪಂಗುಹು, ಪಂಗು ಅಂದರೆ ಕೈ ವಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ, ಚೂರು ಇದಿದ್ರೆ, ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ. ಖಂಜ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಕುಂಟ ಅಂತ. ಮೂಕಃ ಮಾತು ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ. ಕಾಣಃ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಣ ಅಂತ. ಕಾಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಣ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚು, ಕಾಣದೇ ಇರೋನಿಗೆ ಅಂಧ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಕಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂಶಯಚ್ಛೇದಿ ಪರೋಕ್ಷಾರ್ಥಸ್ಯ ದರ್ಶಕಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಚನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯಂಧ ಏವ ಸಃ ಅಂಧ ಏವ ಸಃ. ಅನೇಕ ಸಂಶಯಚ್ಛೇದಿ, ನಾನಾ ವಿಧದ ಅನೇಕೇಷಾಂ ಸಂಶಯಾನಾಂ ಛೇದಃ ಯೇನ ಭವತಿ. ತತ್ರ ಸಂಶೀತಯಃ ಭವಂತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ. ಸಂಶೀತಿಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಂದೇಹಃ. ಸಂಶೀತಯಃ ಭವಂತಿ. ತದಾ ತಾಸಾಂ ಸಂಶೀತೀನಾಂ ಉಚ್ಛೇದಃ ಯೇನ ಭವತಿ ಸಹ ಇತಿ ತತ್ ಇತಿ. ಪರೋಕ್ಷಾರ್ಥಸ್ಯ ದರ್ಶಕಂ. ಪರೋಕ್ಷಾರ್ಥಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇದಾನೀಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ನ ಅನುಭೂತಃ, ಕಿಂಚನ ವಿಷಯಂ ನ ಜಾನೀಮಹಿ ವಯಂ, ತದಾ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಪರೋಕ್ಷಾರ್ಥಃ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾರ್ಥಃ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇನ ನ ಅವಗತಃ, ಪರಂತು ಪರೋಕ್ಷ ಕುತ್ರಾಪಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಯದ್ ಅನುಭೂತಂ ತದತ್ರ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ತದತ್ರ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಪರೋಕ್ಷಾರ್ಥಸ್ಯ ದರ್ಶಕಂ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇ ನ ದೃಶ್ಯತೆ ಯತ್ ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಅನೇನ ಭವತಿ ಇತಿ ಪರೋಕ್ಷಾರ್ಥಸ್ಯ ದರ್ಶಕಂ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಚನಂ. ಲೋಚನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಣ್ಣು. ಲೋಚನಂ ಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ ವಿಹೀನಸ್ಯ ದರ್ಪಣೈಃ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಹೀನಸ್ಯ ಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ ವಿಲೋಕಯ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಚನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಣ್ಣು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅದು.
ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಚನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಯಾರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂಧ ಏವ ಸಹ, ಅವನು ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ಕುರುಡನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳೋರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಡೆಸೋರು, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋರಿದ್ರು ಅವರು ಸರಿನೇ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದನೇ ಅವರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ಆ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಮೂಲ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸುವ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವವನು ಲೋಚನ ಉಳ್ಳವನು, ಚಕ್ಷುಷ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಆದರೆ ಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸಹ ಅಂಧ, ಅವನು ಕುರುಡ. ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ನಿಷ್ಪವತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ನಾವು ಗೇರುವುದು, ಕೇರುವುದು ಅಥವಾ ತಡಪೆ, ಗೆರಸೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಜೊಳ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಾಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಪವತೆ. ನಿಷ್ಪವತೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಾ ತಂಡುಲಂ ನಿಷ್ಪವತೆ, ತಾಯಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಷ್ಪವತೆ. ಸಾರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇರುವುದು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಶ್ವಃ ಏತೇಷಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮರಣಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಶ್ವಃ ಇತೋಪಿ ಅಗ್ರೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತೇಃ ರೂಪಾಣಿ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಃ, ಪರಂತು ಏತೇಷಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಸ್ಮರಣಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಭವಿತವ್ಯಂ. ತ್ವಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಇತೋಪಿ ಸಪ್ತವಿಭಕ್ತಯಃ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾः ಯಾः ಸಂತಿ ತಾः ಪಶ್ಯಾಮಃ ಶ್ವಃ. ಅಸ್ತು ವಾ? ಅವಗತಂ ವಾ? ಸಂದೇಹः ವಿದ್ಯತೆ? ಇತೋಪಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ, ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕಂ ಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮಹೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇತೋಪಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಇತೋಪಿ ಸಹ ನಾಗತವಾನ್, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯಿತು. ಇತೋಪಿ ನಾಗತವಾನ್, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇತೋಪಿ. ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕಂ ತತ್ರ ಜ್ಞೇಯಂ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾನುಸೃತಸ್ವಭಾವಃ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣ ಭೀಷಿತಾಃ ನಶ್ಯಂತಿ ಸಕಲಾರೋಗಾಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನ ರೋಗಾನ್ಮೇ ನಾಶಯ ಶೇಷಾನಾಶು ಧನ್ವಂತರೇ ಹರೇ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಗ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, 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 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.